في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أشبعت منك في نعمة وعافية وستر فاعف نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا الآخرة. اللهم إني أشبعت منك في نعمة وعافية وستر فاعف نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا الآخرة. اللهم إني أشبعت منك في نعمة وعافية وستر فاعف نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا الآخرة. اللهم إني أشبعت أشهدك أشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشبعت أشهدك أشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشبعت أشهدك أشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشبعت أشهدك أشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل
صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم 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 إني أسألك من فجاء الخير وأعوذ بك من فجاء الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت أنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتها من روآتي. اللهم فضل من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تنعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أشبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك توكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أشبه بمن نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما خالق. الحمد لله. Empat plastik atau yang masih mukul. Alhamdulillah adada ma khalaqa bil ard. Alhamdulillah
عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وضربة يضرب بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو كائن بعلمك أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم علمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu an. Masalah-masalah yang berhubungan dengan rukun rukuk. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Rukun yang kelima yaitu rukuk. Ya, ada masalah-masalah berhubungan dengan rukuk. Setelah kita bahas syarat-syaratnya kemarin, diantaranya adalah sebagai berikut. Ya, jika imam membaca ayat sajadah, kemudian langsung rukuk dan makmum mengira bahwa sang imam akan melakukan sujud tilawah, maka dia bergerak untuk mengikuti sujud dan ternyata sang imam tidak sujud tilawah. Jadi bagaimana masalahnya? Masalahnya imam baca surat sajadah.
baca surat yang ada sajdah tilawah. Pada umumnya orang kalau baca surat yang ada sajdahnya itu disunahkan untuk sujud tilawah. Lah di Al-Qur'an, dari awal Al-Qur'an sampai akhir Al-Qur'an itu berapa ayat yang ada ayat sajdahnya? Katanya ulama ada 13. Kalau yang ke-14 itu yang ada suratus Shad itu bukan sujud tilawah, tapi sujud syukur. Jadi, sujud apa? Sujud syukur yang di suratus Shad, bukan sujud tilawah. Jadi kalau kita membaca surat Shad ada ayat sajdah itu ada tanda sujud, itu adalah sujud syukur, bukan sujud tilawah. Dari lainnya itu dari awal sampai akhir selainnya surat Shad, maka sujudnya adalah sujud tilawah. Lah kalau misalnya imam baca surat sajdah misalnya, kemudian langsung gerak imam ke posisi makmum mengira akan sujud, sedangkan niatnya imam hanya sebatas ruku, dia tidak akan sujud tilawah. Imam gerak Allah, lah Allahnya ini imam akan gerak ke posisi ruku, Allahu Akbar begini aja, tidak akan sujud begini. Cuman makmum dari arah belakang dia ngikutin sebelum selesainya imam sampai kemana posisinya dia tahu, dia keburu ngikutin. Dan ngikutinnya dengan niatan akan sujud tilawah karena baru saja membaca sujud tilawah. Kemudian ternyata terbukti bahwa imam di posisi ruku. Apakah boleh berhenti di posisi ruku? Karena gerakannya tadi niatnya untuk sujud tilawah. Kita ketahui kemarin bahwa setiap gerakan kita akan ruku, apakah harus niatkan untuk ruku atau tidak perlu niat? Seperti yang kita ketahui kemarin, jika ada sharif maka disyaratkan, jika tanpa sharif maka tidak disyaratkan. Apa sharif? Misalnya niatan yang lain selain ruku, atau niatan lain selain i'tidal, atau niatan yang lain selain sujud. Lah kalau ada sharif maka disyaratkan harus gerakannya untuk ruku, tidak boleh selain ruku, atau untuk keduanya boleh. Tapi kalau tanpa sharif, tidak ada niatan sharif sama sekali, seperti misalnya imam tidak baca sajdah dan lain-lain di surat yang ada sajdahnya, lah pada umumnya imam tidak akan sujud karena tidak ada sebab yang menyebabkan dia untuk bisa melakukan sujud tilawah. Betul. Lah kalau di masalah seperti ini maka tidak perlu kita niatkan gerakannya kita untuk ruku. Ya, kendalanya sekarang yang masalah kita temui yaitu imam seperti sering terjadi di hari Jumat di Masjid Nabawi. Di hari Jumat di Masjid Nabawi bisa dikatakan ini hampir 90% mesti baca surat sajdah. Jadi di rakaat pertama sabbihisma, di rakaat kedua sabbihisma la ayat sajdah, dan itu kebanyakan 90% imam sujud tilawah. Jadi setelah sujud tilawah bangun lagi meneruskan ayat lagi. Cuman kadang imam tidak sujud. Lah kadang posisi imam tidak sujud, makmum sudah sujud duluan. Apalagi di saf belakang-belakang. Betul ya? Akan tetapi ruku, maka makmum berhenti pada ukuran ruku. Nah, karena ngelihat imamnya berhenti di posisi ruku, dia tidak meneruskan makmum Allah berhenti di ruku, tapi niatnya gininya tadi itu niatnya untuk sujud tilawah ya. Maka hukum ruku makmum tersebut adalah tidak sah. Menurut sebagian ulama hukumnya tidak sah rukunya karena gerakannya niatnya untuk sujud tilawah. Kalau tidak sah berarti gimana ya? Dan wajib baginya kembali berdiri kemudian ruku. Allahu Akbar lagi, baru Allahu Akbar di posisi ruku. Karena gerakannya tadi tidak terhitung. Ya. Hal ini menurut pendapat Al-Imam Ibn Hajar. Menurut pendapatnya Ibn Hajar. Menurut pendapatnya Ibn Hajar tidak sah, harus kembali lagi ke posisi ruku. Ya. Dan Syekh Zakaria Al-Ansari, gurunya Ibn Hajar namanya Syekh Zakaria Al-Ansari. Ya. Sedangkan menurut pendapat Al-Imam Jamal Ramli dan Al-Imam Khatib Syirbini, hukum rukuknya adalah tetap sah. Rukuknya tetap sah. Menurut Imam Ramli dan Imam Khatib Syirbini pengarang kitab Mughnil Muhtaj, Imam Ramli pengarang kitab Nihayatul Muhtaj, mereka berdua mengatakan sah. Karena gerakannya makmum aslan semata-mata untuk ngikutin imam. Dimanapun posisi imam dia akan ikutin. Imam mau rukuk dia ikutin, imam mau sujud akan diikutin. Makanya oleh katanya mereka berdua yughfar, kesalahannya niatnya makmum itu yughfar, diampuni, dimaafkan. Dengan pengertian halas dihukumi rukuknya sah, tidak perlu kembali lagi. Jadi intinya apa kesimpulannya? Kesimpulannya kalau imam baca ayat yang ada sajdahnya, sebetulnya dia dianjurkan untuk melakukan sujud, tapi dia tidak akan melakukan sujud tilawah. Karena sujud tilawah sunnah, boleh dia kerjakan, boleh dia tinggalkan. Lah di posisi tersebut imam memilih meninggalkan sehingga dia berhenti di posisi ruku. Allahu Akbar di posisi ruku. Sedangkan makmum tidak tahu kabarnya imam, tidak tahu niatnya imam akan mengerjakan apa.
dia mengira pakai inisiatif dia, pengiraan dia sendiri bahwa imam karena baca ayat sajadah dia akan sujud, maka gerakannya digunakan untuk sujud. Dalam masalah ini setelah melihat imam di posisi rukuk, dia berhenti di posisi rukuk dan diteruskan sujud. Kalau diteruskan sujud batal salatnya. Tapi dia posisi rukuk. Bagaimana hukum rukuknya? Menurut pendapatnya Ibn Hajar sama Syekh Zakaria Al-Ansari, dia harus balik lagi. Baru Allahu Akbar lagi. Menurut pendapatnya Ramli sama Khatib Syrbini, tidak perlu. Alas tetapkan di posisi dan gerak lagi sudah. Yuktafar, dimaafkan atas kesalahan niatnya dia waktu gerakannya akan digunakan untuk sujud. Ya. Perbedaan pendapat di atas yaitu jika sang makmum telah selesai membaca suratul Fatihah. Ini semua omongan kalau makmum itu waktu dia mau Allah memang sudah selesai Fatihahnya. Tapi kalau di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terus selesai bacaannya sajdahnya imam langsung seakan-akan menunjukkan dirinya akan sujud. Kemudian makmum ngikutin dengan dasar ngira akan sujud tilawah. Setelah kelihatan imam di posisi rukuk, bagaimana posisi dia? Ya. Dan jika sebelum membaca suratul Fatihah sebelum rukuk, maka wajib mengikuti imamnya. Kemudian menambah 1 rakaat setelah salamnya imam dari sholat. Oke, kalau makmum ini belum selesai, kan ada masalah-masalah kita ketahui waktu kita baca di rukun yang keempat atau rukun yang ketiga, yaitu rukun membaca suratul Fatihah. Surat Fatihah ini kan harus dibaca secara bersambung, tidak boleh diputus-putus, sehingga harus wajib ulang lagi. Di antaranya kecuali kalau diputusnya dengan beberapa masalah, di antaranya ngikutin sujud tilawahnya imam. Misalnya sekarang begini gambaran masalahnya, imam baca Fatihah selesai, imam baca Fatihah selesai, sekarang makmum baca Fatihah. Tengah-tengah makmum baca Fatihah, imam itu baca surat sajadah, kemudian imam sujud tilawah. Makmum di pertengahan Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian apa? Ngelihat imam sujud tilawah, hukumnya gimana? Tinggalkan dulu Fatihahnya nanti, ikut sama imam sujud tilawah. Setelah ikut sama sujud tilawah, berdiri lagi, teruskan, bukan diulang lagi dari depan Fatihahnya. Fatihahnya tidak keputus dengan sujud, tidak muktafar. Termasuk perkecualian itu. Tidak putus dengan apa? Dengan mengikuti imam untuk melakukan sujud tilawah. Dalam masalah ini seperti ini, kalau sekiranya imam melakukan sujud tilawah, tapi ini kenyataannya imam tidak melakukan sujud tilawah. Oleh karenanya apa? Oleh karenanya wajib bagi makmum untuk ngikutin imam di tempat posisi yang dia ada, tidak boleh kembali lagi. Terus setelahnya itu ditambah 1 rakaat setelah salamnya imam. Karena seakan-akan dia meninggalkan rakaat tersebut sudah. Apa sebab meninggalkannya? Karena tidak baca Fatihah dengan sempurna. Kenapa imam yatahammal? Imam yatahammal kalau imam itu bisa nanggung Fatihahnya makmum kalau sekiranya imam ahlan ditahammul. Yaitu kapan? Kalau makmumnya masbuk. Sedangkan imam sekarang bukan masbuk, muafik dia. Sehingga imam tidak bisa nanggung Fatihahnya makmum. Oleh karenanya itu intinya dia harus untuk nambah 1 rakaat setelah salamnya imam. Jadi anak ulang lagi, gimana gambaran masalahnya secara singkat dan gimana hukumnya. Masalahnya secara singkat ini, imam baca surat yang ada sajdahnya, kemudian imam berhenti di posisi ruku. Makmum tidak tahu dia ngira imam ini akan sujud tilawah, gerakannya digunakan untuk sujud tilawah. Dibagi menjadi 2 keadaan. Ada kalanya qabla ikmalul Fatihah, ada kalanya ba'da ikmalul Fatihah. Ada kalanya makmum ini sebelum dia ngikutin gerakannya imam yang dia ngira akan sujud tilawah, ini sebelum makmum menyelesaikan surat Fatihahnya dia. Kalau imam sudah, ada kalanya setelah menyelesaikan surat Fatihahnya dia, pembacaan surat Fatihahnya dia. Kalau masih belum menyelesaikan surat Fatihahnya dia, maka hukum yang berlaku pertama, makmum tidak boleh kembali lagi posisi qiyam. Yang kedua, makmum wajib nambah 1 rakaat setelah salamnya imam. Makmum wajib nambah 1 rakaat setelah salamnya imam. Ini semua kalau qabla ikmalul Fatihah, sebelum menyempurnakan Fatihahnya makmum. Tapi kalau setelah menyempurnakan makmum sudah selesai Fatihahnya dia waktu mulai rukuk sama imam itu dalam posisi dia sudah menyelesaikan Fatihahnya dia. Waladhdallin, amin. Dilihat imam kok setelahnya setelah selesai membaca membaca surat sajdah, dia ada gerakan. Gerakannya dia ngira sujud tilawah. Ternyata bukan rukuk. Ini ada 2 pendapat. Oke, menurut pendapatnya siapa namanya pertama? Ibn Hajar sama Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria, jangan lupa namanya 2 orang. Yang kedua namanya Ramli sama Khatib Syrbini. Menurut pendapatnya Ibn Hajar sama Syekh Zakaria Al-Ansari, dia harus balik ke posisi berdiri, kemudian harus ngulangi rukuknya lagi.
Menurut pendapatnya siapa? Romli sama Khatib Syirbi. Khatib Syirbi dia tidak boleh kembali dan terhitung cukup. Jadi posisi seperti ini kadang kita butuh di waktu tengah-tengah sholat. Kadang kita ingat sekarang perincian seperti ini kita tulis ingat. Kalau masih tulis ingat. Tapi kalau dari tulis bisa kita punya lupa. Betul gitu. Lah muskilahnya apa? Muskilahnya waktu pas sholat perincian ini kita lupa. Betul gitu. Mau nyari kitab batal sholatnya kita. Wah, kapan ingatnya? Ingatnya kalau usah baca lagi, ada faedahnya. Makanya kita di sini ada doa jenis dikatakan di doanya sebelum kita baca sebelum taklim, di sini dikatakan apa? Waktu ini. Fahfadhu alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilaih. Ingatkan anak di masalah ini pas di posisinya, anak ingat butuh. Oke, makanya kadang kita ada mahasiswa suruh baca doa ini sebelum kita taklim supaya kita ingat di posisinya. Kapan bisa ingat di posisinya? Kalau kita ulang-ulang terus, sehingga fikih itu nyampur dengan darah dagingnya dia sudah. Di posisi begini harusnya begini, di posisi begini harusnya begini. Itu ingat dia. Betul. Di waktu dia mana? Tengah-tengah sholat, kan begitu ya? 2. Jika dalam posisi sujud timbul keraguan apakah telah ruku atau tidak. Nah, kalau sekarang itu posisinya ini seorang yang sholat baik dia imam atau munfarid posisinya di sujud. Lah waktu sujud dia ragu, anak tadi sebelum sujud ini sudah ruku, sebelum itu sudah ruku atau belum? Ayo. Maka wajib berdiri untuk ruku. Nah, hukum pakai hukum aslinya. Apa hukum aslinya? Enggak ngerjakan ruku. Al-asal adamuhu. Oke, pakai hukum aslinya. Al-asal adamuhu yaitu apa? Berarti belum ruku. Harus kembali ke posisi berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian balik lagi ke sujud. Ini semua kalau munfarid sama imam. Karena salatnya dia tidak bergantung dengan salatnya orang lain. Ya. 3. Jika membaca ayat Al-Quran dalam posisi ruku atau rukun-rukun lainnya selain rukun berdiri, maka hukumnya adalah makruh. Makruh. Misalnya kita baca di waktu ruku baca surat Al-Fatihah atau surat Al-Falaq, An-Nas, atau waktu sujud kita baca surat Al-Quran dan lain-lain, hukumnya makruh. Karena posisi Al-Quran itu di posisi berdiri, baik di sholat fardu atau sholat sunnah. Baik di sholat fardu atau di sholat sunnah. Lah kalau misalnya kita mau baca batal soalnya tidak batal. Sholat itu tidak batal dengan zikir, tidak batal dengan doa, tidak batal dengan pembacaan Al-Quran, tidak batal dengan 3 ini. Misalnya kita di waktu ruku atau di waktu sujud kita baca Wirdul Latif, boleh. Batal sholatnya tidak batal. Atau kita misalnya baca di waktu i'tidal atau kita baca di waktu ruku, batal tidak? Hah? Mau baca Wirdul Latif di waktu i'tidal atau ruku atau sujud, batal tidak? Atau julus sajdatain, batal tidak? Hah? Hah? Batal apa tidak batal? Hah? Kalau diwajib jadi imam tidak boleh. Masyaallah. Oke. Batal salah tidak batal? Saya tidak kapok ini orang. Mau nyoba terus. So, perhatikan kalau di posisi i'tidal sama posisi julus baina sajdatain batal. Kenapa? Akan menjadi panjang rukunnya sedangkan dia rukun qasir. Tapi kalau posisinya qiyam, posisi sujud, posisi apa lagi yang panjang? Ruku itu tidak batal karena dia rukun tawil. Wirdul Latif panjang tak panjang-panjangnya Wirdul Latif. Oke. Tatwil rukun qasir mubtilun lis-shalah. Manjangkan rukun yang pendek bisa membatalkan salat. Rukun yang pendek ada berapa di salat? 2, Bas. Al-i'tidal sama julus baina sajdatain. Lah itu 2 rukunun qasir, 2 rukun yang pendek kalau dibaca dipanjangkan lebih dari ukuran yang dianjurkan batal salatnya. Tapi kalau kalau rukun yang panjang seperti sujud, qiyam, ruku, rukun panjang itu tidak masalah, 1 jam tidak apa-apa. Karena dia rukun panjang aslan. Itu lain hanya kalau apa? 1 i'tidal. Yang kedua Julus baina sajdatain. Itu maka kalau manjangkan keduanya ini menjadi batal. Enggak. Oke, perhatikan. Kalau i'tidal ada perinciannya. Kalau i'tidal rakaat akhiran enggak.
Kalau i'tidal selain rakaat akhirah batal. Kenapa? Karena katanya ulama al-i'tidal rakaat akhirah mahallun fil qunut fil jumlah. Oke. Jadi intinya apa? Intinya memperpanjangkan i'tidal ini batalkan salat apa enggak? Ada kalanya batal i'tidal ya. Kita bahas tentang i'tidal satu dulu ya. Kita i'tidal. Batal ada kalanya tidak. Oke. Enggak batal di dua masalah. Kalau di i'tidal rakaat akhirah atau di salat sunnah tasbih. Ini di dua masalah i'tidal tidak apa-apa dipanjangkan. Oke. Kalau ini batal di selain keduanya ini batal. Oke. Kenapa? Karena i'tidal kendalanya i'tidal sama julus baina sajdatain ruknun qasir. Rukun yang pendek. Oke. Ayo. Hasan ditulis. Kalau ditulis ini insyaallah khawatir seminggu lagi tinggal setengah maklumatnya. Sebulan lagi tidak ada. Oke, saya. 4. Jika seorang makmum mendapatkan imam dalam posisi ruku, maka sekarang imam makmum masuk ke masjid mau sholat zuhur misalnya. Imam di posisi ruku. Ayo. Maka ia telah mendapatkan satu rakaat dan hukum salatnya sah menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Oke, sekarang ada ini saya tulis. Perhatikan. Sudah anak pernah bawa, cuman anak ulang, mungkin ada yang belum pernah hadir. Jadi kita punya 3 masalah. Masalah yang pertama namanya idrakul rakaah di selain Jumat. Yang kedua, idrakul rakaah di salat Jumat. Yang ketiga, idrak fadilatul jamaah. Tamam? Ada berapa masalahnya? 3. Yang pertama apa? Idrakul rakaah di selain ghairil Jum'ah. Subuh, Isya, Asar, Zuhur. Oke. Yang kedua, idrakul rakaah fil Jum'ah di salat Jumat. Yang ketiga, idrakul rakaah idrakul fadilatul jamaah. Idrak fadilatul jamaah. Ini beda-beda sekarang. Beda-beda. Jadi kita letakkan posisinya di posisi masing-masing. Yang pertama, idrakul rakaah di selain Jumat. Dengan apa kita bisa dapatkan rakaat zaman? Bi idrakir ruku'il imam, dengan nututin imam di posisi ruku. Wat ma'anna fihi ma'ah, dan tumaknina bersama dia. Kadang kita lihat ya anak-anak muda kecil-kecil itu masuk masjid kelihatan imam ruku cepet-cepetan Allahu Akbar. Supaya apa? Maksudnya supaya tidak ketinggalan satu rakaat. Itu katanya fuqaha, gambaran dari keadaan semacam ini nih ada 7. Di 6 batal sholatnya, di 1 sah. Gambaran cepet-cepetan masuk sholat gara-gara kepingin apa? Nututin 1 rakaat, itu ada 7 gambaran. 6-nya semuanya salah, batal sholatnya. Yang 1 betul dan sah, dapat rakaat. Apa yang betul? Yang betul itu kalau takbirnya khusus digunakan takbiratul ihram, kemudian tumaknina, kemudian rukuk bersama imam, kemudian tumaknina bersama imam, maka di 2 keadaan ini, di 1 keadaan ini dikatakan dia telah menututin rakaat. Menututin 1 rakaat dan sholatnya sah. Tapi kalau sudah takbirnya 1 kali digunakan untuk takbiratul ihram sama ruku, atau takbirnya ruku aja, atau atlak, atau tidak tumaknina di qiyam, atau tumaknina di qiyam tapi tidak tumaknina bersama imam di ruku, itu semuanya tidak dapat rakaat. Bahkan di sebagian salat, di sebagian keadaan batalkan salatnya dia. Oke, dikatakan batalkan salatnya dia. Yang intinya apa? Sekarang kita kembali ke posisi ini, yaitu masalah apa? Pembagian masalah idrak, nututin. Nututin ada yang nututin 1 rakaat, nututin rakaat di selain Jumat. Dengan apa? Dengan nututin imam di posisi ruku. Lain hanya kalau kita dapatkan imam di posisi i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, baru kita masuk masjid. Apa? Ketinggalan 1 rakaat. Lah kalau ketinggalan 1 rakaat tidak masalah, tambah 1 rakaat setelah salamnya imam. Tidak kena kendala. Yang paling penting soalnya kita sah. Kita jangan bahas ribut, kita akan ngejar 1 rakaat di sisi yang lain soalnya tidak sah. Akhirnya tidak 1 rakaat dapat malah 4 rakaat. Oke. Yang kedua, keadaan yang kedua, idrakul rakaah fi shalatul jum'ah. Idrakul rakaah fi shalatul jum'ah. Kapan? Bi idrakir rakaah tamah. Yaitu dengan nututin imam di posisi ruku dan terus ikut sama dia di posisi i'tidal, posisi sujud pertama, julus baina sajdatain, dan posisi sujud yang kedua. Sampai berdiri ke rakaat kedua, itu namanya rakaat nututin 1 rakaah. Idrakul rakaah.
Atau di posisi misalnya di rakaat kedua, misalnya kita masuk ke masjid terlambat berangkatnya, kita masuk ke masjid posisi imam di rakaat kedua, kita lihat. Kalau kita nututin rukuknya imam, kemudian kita duduk tetap ikut sama dia di posisi i'tidal, kemudian di posisi sujud yang pertama, kemudian di posisi julus baina sajdatain, kemudian posisi sujud yang kedua sampai dia tasyahud dan salam, maka dikategorikan kita telah nututin Jumat, dan setelah salamnya imam kita cukup tambah 1 rakaat, jadi sholat Jumat 2 rakaat. Tapi kalau kita nututinnya imam setelah i'tidal, setelah imam sami Allahu liman hamidah, kita masuk sholat Jumat, sedangkan imam di i'tidal rakaat kedua. Hukumnya bagaimana? Wajib kita niatnya sholat Jumat, tapi sholatnya nanti setelah salamnya imam, sholat 4 rakaat, bukan sholat 2 rakaat. Kalau sholat 2 rakaat batal sholatnya itu, menurut pendapat yang kuat. Kenapa? Karena ini tidak mendapatkan 1 rakaat sama imam aslan, ketinggalan sama sekali, maka wajib sholat 4 rakaat. Ayo. Nah, yang ketiga namanya idrak apa? Idrak fadilatul jamaah. Idrak fadilatul jamaah ini didapatkan meskipun imam di posisi tasyahud terakhir. Misalnya ente sekarang masuk masjid, mau sholat zuhur sama imam, imam di posisinya di tasyahud terakhir sudah, ente sholat belakangnya dia, usolli fardhu rakaat ma'mun, Allahu akbar, duduk sama dia, dapat fadilah jamaah. Dari secara global fadilah jadi didapat. Cuman beda antara orang yang nututin imam dari rakaat pertama sama orang di tasyahud terakhir, ya beda fadilahnya, pahalanya beda. Cuman dari secara global dia dapat fadilah jamaah, dapat. Ya? Jika telah memenuhi syarat-syaratnya, yaitu tatkala takbir harus diniatkan hanya untuk takbiratul ihram. Atau yang pertama, seperti ini keadaan ini, yang sering masuk masjid, kemudian karena imam di posisi rukuk takut ketinggalan, Allahu akbar, cepat-cepatan langsung rukuk. Ini seperti yang bilang ada 7 gambaran disebutkan di kitab Fathul Alam juz 2, dan 6 gambarannya dihukumi batal, tidak sah, 1 gambaran dihukumi sah dan dapat 1 rakaat. Kapan dihukumi sah 1 rakaat? Yang pertama harus diniatkan untuk takbiratul ihram. Untuk takbiratul ihram, Allahu akbar, niatnya untuk takbiratul ihram. Karena untuk takbiratul ihram rukun. Kalau takbirnya intigalat, waktu kita mau pindah ke rukuk, tidak semua sunnah. Ente baca, tidak baca, tidak masalah. Tapi jangan diniatkan takbiratul ihram untuk perkara yang lain. Supaya apa? Supaya tidak membatalkan salatnya ente. Ayo. Ini yang pertama. Yang kedua, tatkala takbir harus dalam keadaan berdiri. tatkala takbir berdiri. Apa kalau lah, ini sudah tidak berdiri lagi ente, sudah sampai ke posisi rukuk nanti. Harus posisi tenang, berdiri tegak. Allahu akbar. Kemudian tumakninah, syukur subhanallah, baru rukuk. Allahu akbar. Dapat tumakninah sama imam. Nah, baru. Begitu. Kalau sudah kayak gini, ini tidak tumakninah sama sekali, diam, tidak batalkan salatnya dia nanti. Begitu ya? C. Tumakninah setelah takbir dan sebelum rukuk. Tumakninah setelah takbir, Allahu akbar, tumakninah, diam dulu, jangan kesusu keburu gini. Begitu ya? D. Tumakninah tatkala rukuk bersama imam. Tatkala rukuk bersama imam tumakninah. Kalau tidak, batalkan salat, karena tumakninah dalam rukuk merupakan syarat atau rukun. Yang kedua-duanya harus ada. Kalau tidak, rukuknya dia tidak sah. Gitu ya? E. Rukuk tersebut terhitung dalam sholat imam. Lain halnya rukuk tersebut terhitung dalam sholat imam. Lain halnya apa? Lain halnya jika imam melakukan rukuk yang lebih karena sebab lupa. Karena lupa. Misalnya imam lupa rukuk 2 kali, sedangkan dia nututin di rukuk kedua, dan nututin tidak juga. Begitu juga, bukan lebih dia rukuk asli cuman di sholat sunnah khusuf. Kalau dengan cara yang kedua atau cara yang ketiga, kan ada 3 cara. Di rakaat kedua tidak nututin rakaat dia, meskipun idrak rukun fi rukuk. Gitu ya? Maka tidak terhitung telah mendapatkan 1 rakaat. Iya, tidak terhitung ya. 6 rukun yang ke-6 ya tidak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. المعقود عليه في النكاح حل الاستمتاع اللازم المؤقت بموت أحد الزوجين. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala. Sudah kita bahas. Sekarang perhatikan. Nikah ini lebih mirip kepada akad jual beli. Sekarang misalnya Zaid mau nikah dengan Hindun. Ada sesuatu yang diberikan Zaid kepada Hindun, yaitu mahar. Misalnya uang
berupa uang 10 juta rupiah kan. Dan ada perkara yang diberikan Hindun kepada Zaid, yaitu bisa dia berhubungan dengan Zaid, dengan Hindun. Itu kan sama kayak jual beli. Misalnya Zaid sekarang mau jual mobil ke Khalid. Mau jual mobil ke siapa? Ke Khalid. Dengan harga berapa misalnya? Harga misalnya 10 juta. Lah dari Zaid ke Khalid mobil, dari Khalid ke Zaid uang. Ini akad ini. Sekarang kalau di akad pernikahan dari suami mahar, dari calon istri bubu. Semacam seperti ada akad jual beli di sini. Jadi serah terima kan. Lah sekarang yang dipermasalahkan oleh fuqaha, yang dijadikan barang yang diberikan oleh calon istri itu apa? Kalau dari suami sudah satu, namanya mahar. Cuman dari calon istri itu apa? Ayo. Coba ulang, ayo. Al-ma'qud alaihi fi nikah hillul istimta' Hillul istimta'. Yani dari Zaid ke Hind mahar berupa uang 10 juta misalnya, atau emas atau pakaian dan lain-lain yang disepakati. Lah dari Hind ke Zaid ada diperbolehkannya untuk beristimta dengan Hind. Yang tadinya haram, mandang haram, nyentuh haram, sekarang jadi halal. Ayah, itu yang pertama. Yang kedua, Gil, al-lazim al-muaqqat bi mauti ahadi zawjain. Al-lazim al-muaqqat. Maksudnya hilul istimta ini hanya bukan terus sampai meskipun dia telah meninggal, lah sampai ke titik dia meninggal. Ya. Wa yajuzu raf'uhu bitalaq wa ghairihi. Wa yajuzu raf'uhu bitalaq, dan bisa dilepas akad ini hilul istimta ini dengan cara mencerai. Setelah dicerai halas, tidak boleh lagi, seakan-akan ajnabi lagi. Loh, berarti kalau sekarang istilahnya Zaid ini mencerai Hind, berarti kan Zaid tidak boleh hubungan lagi sama dia kan? Tidak boleh mandang, tidak boleh begini dan lain-lain. Apakah dia boleh Zaid bagi narik uangnya? Tidak boleh juga. Tidak boleh juga. Kenapa? Karena dia telah ngambil barang yang telah dipakai. Wa kaifa wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Telah gunakan barang yang dipakai. Ya? Kecuali ada sebagai jenis tolak namanya iwad, namanya tolak khulu, pakai iwad, itu boleh narik kembali. Ya. Wa qila al-ma'qud alaihi ainul mar'ah. Nah, ada pendapat yang kedua, yaitu dari Zaid ke Hind itu adalah mahar. Dari Hind ke Zaid badannya dia, bukan diperbolehkan istimta. Ya. Wa qila manafi'ul bud'. Wagil ini dari segi hubungan badan. Ya. Arkanun nikah. Nah, rukun-rukunnya nikah ini harus ada. Kalau tidak ada, maka akad nikahnya dihukumi tidak sah. Berapa rukun-rukunnya nikah? Boleh ente katakan rukunnya nikah itu ada 6, boleh ente katakan rukunnya nikah 3. Kalau dikatakan nikah ada 6, berarti calon suami, calon istri, wali, saksi, dan sighah, ijab sama gobul. Ini kalau dikatakan 6. Tapi kalau dikatakan 3 sama juga. Artinya apa? Ini al-aqidain, al-zawjan, terus al-wali wa syahidain, terus as-sighah. Diikhtisar, diringkas ini. Ayo. Yang intinya apa? Harus ada. Misalnya sekarang sekarang misalnya Zaid ini mau nikah dengan Hind. Hind anaknya siapa misalnya? Anaknya Ahmad. Siapa saksinya? Saksinya Bakar sama Ali. Ini berdua saksi. Terus maka harus lengkap. Rukun yang pertama ini. Rukun yang kedua ini. Rukun yang ketiga ini. Rukun yang keempat ini. Ini semua teman asal 4. Dihitung satu kesatuan. Rukun yang kelima, perkataan Ahmad kepada Zaid, angkahtuka. Ini yang kelima. Rukun yang keenam, perjawaban dari Zaid kepada Ahmad, gobiltu nikah. Harus 6-nya ini ada. Ini paling minimnya kita mengadakan akad nikah itu dengan apa? Dengan jumlah 2 orang, 3, 4. Kalau ini harus hadir. Tidak harus hadir calon istri di tempat akad nikah, tidak harus. Boleh hadir, boleh tidak.
Karena dia tidak wajib mengucapkan apapun atau menerima lafaz apapun. Yang bicara hanya wali sama calon suami. Kalau dia diem aja sebagai pendengar, boleh hadir, boleh tidak. Apalagi, perhatikan ya, apalagi kalau sekiranya ini calon istri dipakein hiasan semuanya, terus suruh hadir di depannya orang laki semuanya, depannya para undangan semuanya, suruh dengarkan. Ini salah kaprah ini. Kenapa? Karena sekarang ini pertama istri dengan seluruh zinahnya dia seluruh hadir. Itu sudah menyebabkan ratusan maksiat. Terus keberadaannya dia tidak mempengaruhi sedikit dari hukum fikih. Hadir atau tidak hadir sama. Lain hanya kalau disatukan di satu posisi, di satu kamar misalnya khusus untuk muslimat, perempuan khusus hanya dengarkan di awal mikrofon, atau ada mungkin ada layar yang dia ngelihat, ada masalah sebatas ngelihat. Tapi kalau ditaruh sampingnya sudah calon suami di sini, calon istri di sini, terus di sini walinya, di sini para laki-laki, ini yang laki-laki ini maksum apa bukan maksum? Ini para nabi apa para umatnya nabi? Kalau sekiranya bisa bedakan ini cantik, ini kurus, ini gini, tidak boleh lihat pandang semuanya ini. Kalau nabi, anaknya nabi, anaknya nabi, anaknya nabi, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, mengatakan apa tentang masalah perempuan? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun. Itu nabi, anaknya nabi, anaknya nabi, anaknya nabi. La ana bukan nabi, bukan apanya bukan nabi, kakeknya bukan nabi, kakeknya bukan nabi. Terus ana mengatakan lebih afdal daripada Nabi Yusuf. Ini masalah musab'at. Gitu gitu. Ya karena yang lebih utama apa? Kalaupun harus hadir ditutup wajah itu. Gitu gitu. Sebatas dia mau dengarkan kan. Gitu gitu. Ya ini kesalahan yang sudah istilahnya memasyarakat. Tinggal kita tidak bisa merubah umat, tidak bisa merubah pribadinya kita masing-masing. Waktu kita nikahkan saudaranya kita, anaknya kita, usahakan perihal-perihal yang dikerjakan di acara pernikahan ada perihal-perihal yang datangkan ridhonya Allah dan Rasulullah. Jangan perihal-perihal yang datangkan ridhonya syaitan. Ini penting. Kenapa? Berpengaruh kepada mereka sendiri suami istri. Nanti akan jadi rumah sakinah mawaddah warahmah yang usisa ala taqwa min awal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbu yatahharu. Kalau tidak nanti maksud jadinya. Begitu. Wastahwadha alaihim syaitan. Dikuasain oleh syaitan itu rumah. Sehingga tidak terbentuk sama sekali nilai keislaman, tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada dari hari pertama rusak sudah, hari hari berikutnya lebih hancur lagi sudah. Jadi jangan sampai katanya Rasulullah ta'isa abdud dinar, ta'isa abdul gomisah, ta'isa abdul imra'ah. Sungguh celaka hambanya dinar, hambanya perempuan, hambanya adat istiadat. Kun abidillah wala takun abidil adah. Jadilah katanya salafus saleh hambanya Allah, bukan hambanya adat istiadat. Oh tidak bisa, ini sudah istiadat. Apa yang tidak bisa? La ta'at li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak bisa, harus kalau acara besar-besaran harus mau tidak mau ngikutin adatnya masyarakat. Tidak usah acara besar-besaran. 10-20 orang ente undang, semuanya pakai akal, semua pakai iman, pakai Islam. Walang undang 100 orang. Rasulullah nikahkan anaknya tidak pernah undang semuanya. Muhajirul Ansar 124.000 diundang semua. Diundang cuma 40-30 orang seukuran tempat. Itu Rasulullah. Terus ada yang tersinggung sama Rasulullah. Rasulullah kenapa anda tidak diundang? Enggak. Memang adatnya kita ini kadang sebagai para hadirin kadang maksa yang sahibul bait ngundang. Kenapa? Dengan pengertian kalau tidak diundang itu jadi kemusuhan nanti. Salah ini. Jadi kalau kita diundang ya kita alhamdulillah makasih, tidak diundang ya alhamdulillah kita ma'dzur, mungkin ada udzur yang kita tidak tahu. Selesai masalah. Tidak usah dibuat gawat ente diundang tidak diundang. Kenapa? Kadang kita maksa orang sahibul bait, nanti sahibul bait menyebabkan dia utang sana utang sini gara-gara ente. Terjadi nih. Itu ya, sampai sebagian dari Rasulullah dari mereka utang ke bank. Utang ke bank mikirin hanya untuk jaga lisannya orang. Setelah acara pun tidak selamat dari lisannya orang. Kurang ininya, kurang itunya. Kenapa? Ente ngikutin makhluk. Coba ngikutin Imamul Anbiya wal Mursalin, la ta'ata li makhluk wa mastal khaliq ahsanlak. Dan tidak mungkin nyari ridhonya orang.
Terus setelah orang hadir acaranya ente dengan ratusan juta ente keluarkan, ente maksa atau puluhan juta ente keluarkan, apakah orang akan mengenang acara ente tahunan? Enggak. Besok pagi sudah lupa dengan apa ente buat. Cuman ente enggak lupa dengan utangnya ente. Bertahun-tahun ente kepikiran dengan utangnya ente. Yang asal apa? Ikutin Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Acara nikah Rasulullah enggak ada yang mau dimajukan apa? Kurma sama potongan jubnah. Apa jubnah? Keju, alas. Diundang, panggil berapa orang? 10-15 orang, ini walimahnya Rasulullah. Gitu. Kalau misalnya kita buat acara walimah, ada usah repot-repot misalnya. Kita beli nasi pecel bungkusan, kira-kira yang hadir kita. Tidak bakal rito. Kita mau maksa diri, tidak bakal rito. Kalaupun mereka rito sebentar, kita kepikiran sama utang bertahun-tahun. Maafi ahsan, tidak ada yang lebih utama daripada kita kerjakan acara sesuai gonun aturannya hukum syariat tanpa maksa diri. Punya uang lebih kasihkan ke calon suami sama istri. Kita maksa diri untuk lisannya orang, calon suami calon istri miskin hari kedua tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena sefaktor nyari lisannya orang. Dan ini sudah dijelaskan oleh Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Lataiful Minan, yang beliau sudah beliau hidupnya sekitar 500 tahun yang lalu. Jadi fikrah semacam ini sudah ada. Kadang sebagai suami kuat, mau kepingin buat segini-gini, cuman kena pengaruh perempuan ini, itu kalah lagi. Inna kaidahunna azim. Siapa yang mengatakan azim? Rabbul Azim. Ini pengaruhnya perempuan kuat. Enggak, ini kita tidak enak-enak. Pernah ada namanya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, Imam Azim, yang pengarang kitab apa namanya, yang tiap malamnya 1000 rakaat. Suatu hari dia akan nikahkan putrinya. Kemudian musyawarah sama keluarganya. Ditanya, siapa yang mau diundang? Maksudnya Habib Abdullah bin Thahir, undangan seukuran tempat ukuran cukup 25 orang, undang 25 orang. Tidak usah maksa diri di atas luar tempat. Akhirnya apa? Katanya sebagian dari keluarganya, enggak, dia Habib kalau tidak diundang bulan itu termasuk ini perkara tidak baik bagi kita, nanti orang bilang ditulis F1. Megang subha, Habib Abdullah megang subha, megang tasbih. Yang kedua, pulang kalau diundang yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, dibuku satu-satu. Kampung satu ini selesai, kampung lagi sampingnya juga. Betul. Setelah itu kampung satunya lagi. Sampai full ini satu sekali. Kata Habib bin Thahir, yang ahsan tidak usah pakai uyup ini semua, tidak usah pakai. Besok pagi kita undangkan 7-8 orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nanti kalau ini diundang, tidak diundang, tersinggung. Tapi mereka tidak mengerti udurnya sahibul bait. Betul. Tahunya kenapa anda tidak diundang? Ini maksa kita sahibul bait agar dia jatuh kepada perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Bukan hakata sya'nul mukmin. Sahabat itu Rasulullah waktu ngundangi menikahkan Siti Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, enggak 124.000 diundang. Ukuran 20-30 orang. Yang lain enggak. Terus tanya ke Rasul, "Ya Rasul, kenapa kemarin ada diundang kemarin?" Enggak ada. Kenapa? Mereka ahlul iman. Apa yang dikatakan Rasulullah halas ini. Tahu keadaannya Rasulullah halas. Enggak ada satupun dari mereka yang kenapa saya tidak diundang. Ma'dzur. Jadi kita selalu ambil udzur dari saudaranya kita. Kita selalu ambil udzur kita diundang, alhamdulillah diundang, ma'dzur, kita doakan supaya kedua mempelai itu bahagia dunia akhirat, bisa mengerjakan hukum syariat, ngamalkan hukum syariat di dalam rumahnya mereka masing-masing. Kita bantu doa. Yang penting apa? Yang penting kita tidak maksa sahibul bait sampai jatuh ke perkara utang atau perkara-perkara yang lain tidak diridhoi oleh Allah gara-gara sebabnya harus undang kita. Ayo. Arkanu nikah khamsatun. Zaujun ini calon suami Z. Ayo. Wa zaujatun. Zaujat Hindun. Ayo. Wa waliyun. Wa wali misalnya apanya Ahmad, akan datang perinciannya aulia nanti. Ayo. Wa syahidan Bakar wa Ali. Ayo. Wa sigha perkataannya Ahmad, ijab ini as-sigha itu ijab dan qabul. Perkataannya Ahmad kepada Z, zawajtuka binti fulana binti fulan bimahar kadza wa kadza. Kemudian Z ini menjawab qabitu nikahaha bil mahril madhkur. Ayo. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu nikahin la yahduruhu arba'atun fa huwa sifah. Kullu semua nikah yang tidak dihadiri oleh 4 siapa? 2 saksi, suami dan calon suami sama wali. Itu adalah sifah, adalah zina. Katanya Rasulullah. Makanya di sini Imam Syafi'i mewajibkan harus ada 4. Wali 1, calon suami 2, 2 orang saksi jadi 4. Ayo.
وقال عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله في النساء. Fattaqullah fin nisa adalah bertakwalah Allah kepada waktu megang seorang perempuan. Inna ya. فإنكم أخذتموهن Sesungguhnya kalian akhadtumuhunna ngambil mereka ini semua perempuan-perempuan ini ya بأمان الله. diamanillah dengan amanat yang Allah serahkan kepada kalian. Amanat apa? Maknanya banyak. Betul. Kalau kita membahas masalah amanat dari satu hari tidak cukup. Yang Allah kasihkan kepada Allah. Tadinya perempuan itu di rogobahnya abahnya, ditanggung jawabannya abahnya. Setelah ente mengatakan gobitu nikah, di satu sisi ente boleh bahagia, di satu sisi ente harus agak sedih sedikit. Kenapa harus sedih? Karena semua yang dikerjakan perempuan tersebut mulai detik itu dihisapnya ente. Ente sekarang duduk di itikaf di masjid, ada apa-apa dikerjakan di rumahnya masuk ente. Karena kewajiban didik sudah pindah ke tangannya inti. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Betul. Makanya katanya salaf an-nikah farah syahr wa hamud dahr. Sebulan per hari. Bahagia dia. Kemana-mana muter-muter karirnya sendiri. Betul. Setelahnya itu baru nanti. Betul. Baru mulai pusing. Betul. Tak kapan sekiranya inti nikah, dari mulai inti nikah sampai inti meninggal tidak pernah pusing sedikit pun. La idza ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sampai ke titik bulan madunya pun tidak keluar dari gonun syariat, tidak keluar dari akhlaknya Nabi Muhammad. Oke, karena kan orang sudah bahagia, muda, anak-anak muda-muda sekarang bahagia dikerjakan apapun yang menurut dia pintar sudah. Lupa dengan adat, melupa dengan adabnya syariat, lupa dengan adabnya Nabi Muhammad, ngelewatin batas. Nah ini kalau sudah ngelewatin batas nanti nasallallahu alaihi wasallam bulan madu pergi ke tempat-tempat yang ada la'nat sama sakhat, tempat-tempat turunnya laknat, tempat-tempat sakhat. Ketika dijak istrinya kemana-mana, foto-foto di mana-mana, sebar sering mana-mana, menunjukkan orang punya akal. Kenapa? Karena tidak ada ruh iman di hatinya dia, sehingga apapun yang dia kerjakan tidak ada malu. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Boleh ente foto dan lain-lain khusus untuk ente, tapi jangan disebar. Istrinya ente, auratnya ente, jangan disebar kepada orang. Dan tidak ada manfaatnya. Nanti datangkan orang yang mandang haram, timbul di hatinya orang yang mandang sesuatu tidak diridhai oleh Allah. Atau timbul hasud, kena musibah gara-gara tingkahnya ente tidak ngikutin sunnahnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ente lihat ada enggak guru-guru ulama arif billah yang ribut ngerjakan gitu? Enggak ada. Siapa yang ngerjakan? Syabab-syabab tidak jelas arahnya kemana, sanadnya Syekh Google. Hanya untuk nyari ridhonya Syekh Google itu kerjakan semua. Banyak nanti yang ngadu kena begini, kena begitu. Banyak masyakil akan datang, kita bahas, kita baca nanti. Masyakil zaujiyah semua gara-gara faktor HP. Masalah timbul sampai ke level cerai. Gara-gara apa? Faktor HP. Karena tidak ada ruh iman. Adabnya Nabi Muhammad itu harus dipakai dari hari pertama, dari ngatakan gobil tuh. Jangan sampai ada ngelewatin hukum syariat. Kalau kepingin bahagia dunia dan akhirat. Wa illa akan masuk di firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Musuhnya kalian. Siapa yang mengatakan musuhnya kalian? Bunda, ini kan saya yang ada. Allah yang mengatakan dalam Al-Qur'an. Aduwwul lakum. Kapan adu? Kalau kita tidak didik dia. Muskilahnya kita punya semangat ngasih nafkah, nyenengkan dengan segala bentuk masalah dunia, kita punya semangat. Tapi usahakan semangat juga lah, 20%, 5%, 15% untuk akhiratnya mereka. Dengan pengertian misalnya, contoh yang kita bahas pada kemarin, kita masuk ke rumah sama istri dari luar, mau masuk rumah, ajarkan ke mereka baca ayat kursi. Didik. Kalau enggak, ya tidak ente membaca, walau dia baca. Masuk ke rumah misalnya dari luar, masuk rumah, Allahu la ilaha illallah. Tahu dia, oh kalau masuk rumah harus baca ayat kursi. Diajak, dipegang, diajarin langsung. Kalau cuma disuruh, tidak akan dikerjakan. Begitu mau masuk kamar mandi, diingatkan doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Bangun tidur, sudah baca doa, tidak ada baca doa, sekarang baca ini kertas, tolong dibaca ini. Mau sholat, dilihat ada siwaknya enggak. Ini baru nanti timbul ketenangan. Ini insya Allah kalau kayak gini, ini ente selamat di akhirat.
Di samping ente masya Allah sudah baik sama dia, kasih makanan, minumannya dicukupin, semua pakaian dicukupin, tempat dicukupin, bagus. Khairukum li ahli. Apa khairiyah ini? Khairiyah tentang rohnya dia, pribadinya dia, imannya dia lebih utama daripada khairiyah tentang berhubungan dengan badan dan pakaiannya dia. Kita ngelihat di sini kita antara maghrib sampai isya, waktu sangat mulia, nonton televisi, dia diem, nggak bakal diem. Kalau kepingin tahu suaminya marah, coba ente buka televisi antara maghrib sampai isya, ini baru suami. Kalau ente ikut nonton, ini musibah lagi. Ente ngambil kopi duduk sampingnya istri, ikut nonton maghrib sama isya, yang orang nangis ente nonton televisi. Salafus saleh itu antara maghrib sama isya nangis. Kenapa? Waktu sangat mulia. Apalagi di akhir lail, 1 jam waktunya orang tahajud. Waktu yanzilu rabbuna ila sama'id dunya wa ghairi dzalik, itu harus kita buat barnamaj. Loh, dari dulu kita tidak pernah, mulai besok pagi dibuat satu-satu, jangan dikasih sekaligus. Dikasih 100 tidak mampu, dia pikir kayak di pondok nanti rumahnya dia. Dirubah jadi pondok nanti. Ya kita lihat sendiri, guru kita lihat sendiri. Bagaimana dia masuk sama istri, kita lihat sendiri. Di pintu langsung Allahu la ilaha illallah qayyum. Semuanya satu, Allahu la ilaha qayyum. Itu lihat sendiri. Ditanya mana siwaknya, tidak ada, dibelikan siwak. Siwak itu sudah ada, Habib Zain itu kantongnya selalu penuh siwak. Kalau tidak ada, itu alhamdulillah ada siwaknya. Jangan dihilangkan lagi besok, dia bilang. Nanti kasih lagi. Betul. Muskilah sekarang dibagi siwak, besok pagi tidak bawa siwak lagi. Bagi siwak tidak bawa lagi siwak lagi. Lah itu satu aja. Satu seminggu berjalan, dilihat seminggu berjalan, tambah lagi 1 poin lagi. Tapi harus ada perubahan dalam rumah. Yang lain pelan-pelan. Yang lain pelan-pelan. Kalau urusan tidak masak, tidak apa-apa. Tidak nyucikan baju, tidak masalah. Tidak membersihkan rumah, jangan dibersihkan rumah. Karena tidak wajib bagi dia. Yang anak butuh dari ente, jangan sampai ente dekat sama di dunia, musuhnya di akhirat. Ini yang kita khawatirkan nanti. Karena Allah yang mengatakan adu. Wa illa ahakan nas, nanti orang yang paling berhak sama ente dari kiamat istrinya ente, anaknya ente. Ahakan nas. Bagaimana di dunia sahibnya ente, di akhirat pun di sahibnya ente, di barzaknya pun sahibnya ente. Rahimallahu imra'az zaujan. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam kemudian bangunkan istrinya. Kita dengar hadis ini balik-balik. Ayo praktekkan. Bangunin meskipun 5 menit, buka matanya suruh baca la ilaha illallah, langsung tidur lagi. Kalau tidak mau bangun, pelan-pelan, ini bertahap. Begitu suruh bangun 1,5 jam sebelum maghrib, sebelum subuh kesulitan juga. Tapi banyak 5 menit. Yang paling penting inti dulu harus berubah. Lah kalau intinya sudah baca seminggu, baru ajak istrinya itu baca. Intinya sudah kebiasaan baca, bangun tidur baca doa, ajak inti baca. Baru akan datang kenikmatan. Itu namanya rumahnya inti itu ya tara inda ahli sama kama tara an-nujum li ahli ard. Malaikat akan mandang rumahnya itu penuh dengan cahaya naik turun. Jadi bagaimana kita mandang nujum, apa nujum? Bintang di langit itu penuh dengan sinar. Jadi begitu juga. Lah tuh gitu kan, usahakan satu-satu. Lupa kita kalau masuk ini tidak ada doanya, tempelkan doa itu. Tempelkan doa di pintu. Sekiranya inti jangan sampai masuk rumah kecuali baca doa. Sebab Rasulullah mengatakan barang siapa yang masuk rumah tidak baca doa, baca kursi, maka syaitan ikut juga masuk. Kalau sudah waktunya makan, tidak baca doa, tidak baca apapun, maka syaitan ikut masuk. Berarti ikut mabit di situ. Sampai katanya Habib Zain sering bawa hadis, ada ketemu 2 syaitan. Yang satunya gemuk banget sehat walafiat, yang satunya kurus banget. Kemudian saling nanya kepada yang lain, kenapa kok kamu kurus seperti ini? Katanya, iya, aku setiap kali masuk mau ganggu satu hamba, setiap dia kali mau masuk rumahnya baca ayat kursi, aku tidak bisa masuk. Setiap kali mau makan baca bismillah, tidak bisa ikut makan. Kata temannya yang gemuk, ana ndak. Ana punya murid, setiap kali masuk rumah nurut dengan perkataannya, tidak mau baca apapun. Setiap kali makan tidak baca bismillah, selesai wala baca alhamdulillah. Makanya anak ikut makan, ikut duduk mabit, bermalam di rumahnya dia sehingga gemuk badannya. Betul. Nah ini usahakan kalau kayak gini, memang kita bentuknya ini syaitan, lagi menjadikan ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita ini. Ayo,
Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Wastahlaltum furujahunna, kalian dihalalkan oleh Allah bisa beristimta dengan perempuan tersebut bi kalimatillah, dengan kalimatnya Allah. Apa kalimatnya Allah? Al-kalimah al-waridah fil Quran wa huwa lafdz tazwij wal inkah. Yaitu lafaz tazwij dan lafaz inkah. Tidak bisa pakai selain keduanya ini. Betul? Falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Betul? Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Ya. Wa ghairu dzalik min al-ayat ya. Walaysa fi kitabillahi illa lafdzun nikah wa tazwij. Illa tazwij, tidak ada selainnya ya. Dengan pengertian tidak boleh menikahkan perempuan dengan selain lafaz nikah dan tazwij, misalnya saya jual atau saya hibahkan atau saya hadiahkan, tidak sah. Menurut mazhab Imam Syafi'i, menurut mazhab Abu Hanifah, semua lafaz boleh selama disebutkan mahar. Sebagian menurut Imam Malik, di sebagian lafaz boleh, sebagian lafaz tidak boleh, selama diikuti dengan mahar juga. Ayo. Fadalla ala annahu lam yastahil furuja illa bihima. Illa bihima. Begitu ya. Ahkamun nikah. Bas. Ahkamun nikah supaya kita tahu ada kategorinya nikah ini wajib, ada kategorinya nikah ini sunnah, ada kategorinya nikah ini mubah, makruh, ada kategorinya haram, ada kategorinya mubah. Tergantung dari keadaannya masing-masing. Tidak bisa dikatakan nikah itu sunnah. Katanya siapa? Ada kalanya wajib, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Sebagaimana kita besok akan lanjutkan. Begitu ya. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل قدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأهل أتقياء لما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل ضيوف قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الفاتحة روح بنا رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى روح جميع أهل بيت رسول جميع أصحاب رسول جميع ساداتنا على في علوي خصوصا إلى أرواح الإمام الشافعي وجميع العلماء المحمدية وجميع العلماء الشافعية وجميع مولي الله بقوم بإذن الله ثم إلى أرواح الحضر المقام سيدنا الإمام الله عبد الله بن عمر بن عبد الله الثاني والحبط الحديث بن سعيد بن وادر بن عبد الله بن صفا بن عبد الله بن محسن ثم إلى بن أحمد بن ماني بن طيب وفضل ثم إلى أروح أمي قادر أمي علي بن طه أمي علوي أحمد ثم إلى أرواح الوجدان الجبري ثم إلى أروح أبو بكر بن محمد بن حسين ثم إلى أروح محمد بن أبو بكر بن سالم ثم إلى أروح الوجدان الجبري ثم إلى أروح جميع أولي الله في أمر الله ثم إلى أروح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم حبيب سالم بن عبد الله شاهد بن عبد المشهور شيخ محمد بن عبد المالك وأصوله وأفضل جميع شيخنا في الدين وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشى بالرحمة ويسكن في الجنة ويكون ما قرنا حجة لنا لا حجة علينا وأن نسأل الله أن يوفقنا للعمل بما سمعنا بما قرأنا وأن الله يحفظنا من شر شر دين شر ضارب باطل حاقد حاسد سر كل شر وأن الله يحفظنا من شر كل ذي شر في الدنيا والآخرة الهدنية يكون صالح الجامع الشامل لخيرات الآخرة وإلى حضرة النبي سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم